Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala فلما تجلى لهم الحق تعالى في عظمته العظيمة قالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال والإكرام فقال لهم ربهم إني أنا السلام ومني السلام ولحق الجلال والإكرام فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين قالوا أما وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك ولا أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود لك فقال لهم ربهم تبارك وتعالى إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطالما أنصبتم أتعبتم الأبدان وأعنيتم الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي فسألوني ما شئتم وتمنوا علي وأعطكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأني فما يزالون في الأماني والمواهب والعطايا حتى إن المقصر منهم ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها قال ربهم لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وزدتكم على ما قصرت عنه أمانيكم فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيع الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان أبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يثور ينتشر من أبوابها وأعراضها نور كشعاع الشمس مثل الكوكب الدري في النهار المضيء وإذا قصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها فلولا أنه سخر لالتمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر مفروش بالأرجوان الأصفر مموه بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قواعدها وأركانها من الياقوت وشرفها أي أعاليها قباب اللؤلؤ وبروجها غرف المرجان أي أماكنها ومأواها فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين خيل مطهمة من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح يجنبها يقودها الولدان المخلدون وبيد كل وليد منهم حكمة برذون ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء متطوقة أي محاطة بالدر والياقوت وسروجها سرور موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتنظر رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا فيها جميع ما تطول به أي تفضل به ربهم عليهم مما سألوه وتمنوا وإذا على باب كل قصر من تلك القصور 4 جنان جنتان ذوات أفنان وجنتان منهامتان أي خضراوان وفيها عينان نضاختان فوارتان وفيهما من كل فاكهة زوجان صنفان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم واستقر بهم قرارهم قال لهم ربهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم رضينا فرض عنا قال برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي فهنيئا هنيئا عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنقيص ولا تصريد فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزان وأحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب ملل إن ربنا لغفور شكور
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الكريم العظيم الرحيم نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang mulia ini sama-sama kita dihadirkan di dalam salah satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kita memohon mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita dan memberikan keselamatan kepada kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mempunyai rasa cemas dan takut selama di dunia, dan orang-orang yang disambut kedatangannya oleh Allah di dalam surga, yaitu mereka hamba-hamba yang senantiasa menjaga wasiat Allah. Dan kita sebutkan wasiat tersebut adalah taqwa kepadanya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menjaga perjanjian antara mereka dengan Allah, yaitu untuk senantiasa menghamba kepadanya. Dan mereka juga disambut dengan sifat yang mulia, yaitu rasa sifat takut kepada Allah bil ghaibi wasyahadah, dan mereka senantiasa dalam keadaan rasa takut kepada Allah sampai mereka meninggal dunia. Kemudian sambungannya adalah bahwasanya ketika mereka disambut kedatangannya oleh Allah, maka mereka mengatakan ama wa izzatik wa jalalik wa uluwi makanik, bahwasanya demi kemuliaan engkau, demi keagungan engkau, dan demi tingginya kedudukan engkau, ma gaddarnaka haqqa gadrik, kami masih belum mampu untuk memuliakanmu dengan sebenar-benar sebuah penghormatan. Wala addaina ilaika kulla haqqik, dan kami masih belum sempurna secara totalitas menunaikan hak engkau. Begitulah, jangankan kita, malaikat di antara mereka ada yang diciptakan dalam keadaan berdiri, wa minhum ghaim wa minhum raki' wa minhum sajid. Di antara mereka ada yang berdiri dari semenjak diciptakan, ada yang rukuk dari semenjak diciptakan, ada yang sujud dari semenjak diciptakan. Dan besok nantinya ketika hari kiamat mereka mengatakan di hadapan Allah, bi'izzatika wa jalalik ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abbadnaka haqqa ibadatik. Para malaikat mengatakan, demi kemuliaan dan keagunganmu wahai Allah, kami masih belum mampu mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan, dan kami masih belum mampu menghambakan diri kepadamu dengan sebenar-benarnya penghambaan. Apakan lagi kita? Ada malaikat dari semenjak diciptakan begitu kegiatannya, tidak ada yang lain. Apalagi kita? La ilaha illallah. Kemudian diizinkan bagi mereka untuk sujud. Kemudian faqala lahum rabbuhum, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, inni qad wada'tu ankum mu'natal ibadah, sudah aku hilangkan dari kalian lelahnya beribadah. La ilaha illallah.
lelah, letih beribadah. Fa idza faragta fansab. Habis ini lagi, ini lagi. Tidak ada la rahata fid dunya. Dunia bukan tempat kita untuk istirahat. Sibuk. Orang yang banyak istirahat dari ibadah di sini, dia akan sibuk besok di hari kiamat mencari nilai pahala. La rahata fid dunya. Memang dunia diciptakan bukan untuk kita beristirahat. Memang dunia diciptakan untuk ta'ab, lelah, letih. Wahakata. Jangan mencari istirahat selama di dunia. Istirahat secukupnya harus. Dari karenanya disebutkan bahwasanya inni qad wada'tu ankum mu'natal ibadah. Saya hilangkan lelahnya ibadah. Wa arahtu lakum abdanakum. Saya berikan kenyamanan batang tubuh kalian. Fatalama ansabtumul abdan wa a'naitumul wujuh fal'an afdaitum ila rauhi wa rahmati wa karamati. Maka ketika kalian capek badan kalian dan kalian sujud di dalam menghamba kepadaku, sekarang kalian datang menuju kepada rauhi wa rahmati, di dalam rahmat kasih sayangku, di dalam ruang lingkup kebahagiaanku dan kemuliaanku. Masya Allah, la ilaha illallah. Dari karenanya disebutkan bahwasanya ketika jenazah melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan mustarih au mustarah minhu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Apa yang dimaksud dengan mustarih? Apa yang dimaksud dengan mustarah minhu? Fagal, maka Nabi Muhammad berkata, al-abdul mu'min yastarih min ta'abid dunya. Hamba yang beriman, yang mana keimanannya bukan hanya sekedar ucapan, namun iman yang mana pembenaran dari hati, penuturan dari lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Hadzal abdul mu'min yastarih, dia beristirahat, liburan, istirahat. Min ta'abid dunia, dari letihnya dunia. Wa adzaha ila rahmatillah, dan dia menuju kepada rahmat Allah. Wah, baru liburan, baru santai selama di dunia. Ya Allah, tidak ada istirahatnya. Ya memang, memang tidak ada istirahatnya. Nanti istirahat ketika engkau sudah terbaring di alam kubur. Hati istirahat. Istirahat bagi orang yang mukmin. Wal fajir, adapun orang yang fajir, fasik, pendosa, yastarih minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun mereka orang-orang pendosa yang tidak faham memaknai arti hidup di dunia, yastarih minhul ibad, hamba-hamba Allah yang lain merasa gembira dengan wafatnya. Wal bilad, bahkan al bilad, negerinya, kampungnya, wasyajar wad dawab, bahkan pepohonan binatang yang lain pun merasa tenang dengan kematiannya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa sibuk dengan hal yang positif, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu ada orang yang wafat seperti itu. Ada orang yang wafat dalam keadaan baik, ada orang yang wafat dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Waladatka ya ibna adam ummuka bakiya. Kau dilahirkan wahai manusia dalam keadaan menangis. Kau dilahirkan dalam keadaan menangis, maka berusahalah sepanjang hidupmu dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Ketika engkau wafat, orang lain yang menangis dan engkau yang tersenyum. Waladatka ummuka ya ibna adam bakiya. Kau dilahirkan wahai manusia dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang di sekelilingmu dalam keadaan tertawa.
maka pergunakan kesempatan hidup yang Allah berikan yang sangat sebentar dan sementara ini untuk membalikkan keadaan, untuk nantinya memutar keadaan ketika engkau wafat, engkau yang dalam keadaan tersenyum dan orang yang di sekitarmu dalam keadaan menangis. Jangan sampai keadaan ketika engkau lahir kembali nantinya kau rasakan ketika engkau meninggal dunia. Kau menangis, orang lain pada tersenyum. Sama seperti keadaan dia lahir. Dia lahir menangis, orang lain pada tersenyum. Ketika dia meninggal dunia, dia kembali menangis, orang lain pada Masya Allah, Alhamdulillah, ada yang berselamatan buahnya, Masya Allah. Ada yang berselamatan, kenapa? Dawab wasyajar, pepohonan dan seluruh binatang-binatang semuanya bersyukur atas wafatnya si fulan. Kenapa? Ada pendosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah ada. Jadi jangan pernah capeknya. Memang di dunia tidak ada kata-kata santai. Orang mukmin tuh begitu. Kita lihat waktunya, ya Allah. Tidak ada istirahat. Kapan istirahatnya? Dari ini, balik lagi ke rumah ini lagi, macam-macam. Dengan itu masih sempat-sempatnya baca Al-Quran, masih sempatnya ini, masih sempatnya itu. Masya Allah. Wa kita, Masya Allah, tafidhu uyuni bid-dumu'is sawakibi. Kata Imam Haddad, saya menangis. Kenapa? Banyaknya waktu saya yang saya lewati dalam keadaan lalai dan sia-sia. Padahal umur itu adalah hal yang sangat berharga. Padahal siapa Imam Haddad yang makmur waktunya semuanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya kemudian Allah mengatakan fasaluni ma syi'tum wa tamannaw alayya wa atikum amaniyakum. Ayo minta apa yang kalian inginkan. Wah, ini teringat kita dengan ayat Al-Qur'an ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Allah mengatakan kepada orang-orang tadi itu bahwasanya minta apa yang kalian inginkan. Minta apa yang kalian inginkan. Saluni ma syi'tum, minta apa yang kalian mau. Wa tamannau alai, berangan-anganlah atasku, u'tikum amaniyakum, segala angan-angan kalian akan saya wujudkan. Ini bagaimana di sana Allah memberitahukan kepada kita tentang orang-orang ahli istiqamah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan insyaallah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah tsumma istaqamu ala tauhid wa ghairihi mimma wajaba alaihim. Kemudian mereka istiqamah atas tauhid dan yang selainnya yang diwajibkan atas, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Indal maut, ketika wafat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Kenapa jadi sedih dan takut? Biasanya kita kalau berangkat ke suatu tempat, kalau bekal kita tidak cukup, kita khawatir. Ini masa-masa liburan, ayo kita yuk ke gunung puncak, Masya Allah, yuk kita yuk ke pantai. Tahu-taunya subhanallah udah disiapkan bekal kita, ketinggalan. Ya Allah, ini kayak apa di puncak, ini kayak apa di pantai. Ada takhaf. Ada apa dengan sedih? Nah, normalnya orang tua kalau meninggalkan anak pergi beberapa hari, dia tinggal anak cucunya, dia pasti teringat, cemas dan khawatir bagaimana kehidupan anak cucunya. Seorang suami ketika meninggal dunia, dia khawatir, cemas bagaimana istrinya. Bukan masalah apakah istrinya kawin lagi atau bukan masalah itu. Cemas.
Bagaimana nantinya? Begitu juga seorang istri. Normalnya kan seperti itu. Nah ini datang malaikat, orang yang istiqamah. Alla takhafu innal ladzina qalu rabbuna Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut minal maut. Wa ma ba'dah. Jangan takut dari kematian dan apa yang akan engkau temui setelah kematian. Masya Allah. Ada hadiah dari Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan cemas. Jangan takut dari kematian dan apa yang akan engkau temui setelah kematian. Wala tahzanu ala ma khallaftum min ahl wa walad fanahnu nukhallifukum fi. Dan jangan kalian sedih atas apa yang kalian tinggalkan dari keluarga dan anak-anak kami yang akan menjaga mereka. Oh, Masya Allah. La ilaha illallah. Teringat ulun tahun 2013. Kalau ada salah 2013 atau 2014, ketika ulun hendak berangkat setelah pulang dari Tarim 2011, kemudian kalau tidak 2013 2014 ketika usia anak ulun pertama kurang dari 2 tahun berangkat. Kemudian setelah take off itu pesawat dari Jakarta menuju Dubai, kemudian Dubai menuju Son'a. Ketika take off dari Jakarta sekitar 5 menit terjadi konsleting pesawatnya, udah di udara. Paniknya minta ampun. Ulun sudah berserah dan mati dah pasti di atas. Mun mobil konsleting bukahan kau aja dia kemana bukahan. Itu pikirkan. Panik semuanya. Oh keluar asap. Ulun langsung ya Allah. Ulun lihat anak sama istri, ya Allah, kada panjang umurnya Nina. Habis dah nyata dah. Mbah, kayak apa lagi? Ada yang bekiau ini, bekiau itu, bekiau wali-wali macam-macam. Ya Allah. Nah, pada akhirnya alhamdulillah bisa kembali itu pesawat ke Soekarno. Kembali setelah landing pendaratan darurat. Setelah itu dibuka itu pintu pesawat, asapnya ya Allah keluar, panasnya luar biasa. Itu sedikit beberapa menit lagi bisa meledak pesawatnya. Alhamdulillah masih ada di hadapan Bian, alhamdulillah. Setelah itu diinapkan kami di hotel. Setelah itu dari pihak maskapai mengatakan pesawatnya sudah diperbaiki dan baik, dinyatakan baik dan layak terbang. Julun jaga ganti maskapainya gitu belum pesawat. Belum lagi masuk ke sini belum. Setelah itu ulun komunikasi ke Tarim dengan Sayyidil Habib Umar. Wah, terjadilah di sana ada saran-saran dan arahan-arahan beliau. Wah, bismillah udah tawakal. Habis itu rombongan yang lain saat itu kami cuma bertiga, ada rombongan-rombongan yang lain. Ada yang kada berani karena pesawatnya itu aja. Perjalanan 9 jam, 10 jam. La ilaha illallah. Sampai ada yang udah karena kita hendak berangkat ke tempat baik sudah. Nah, ini masuk di sini. Inya telepon orang Kaltim saat itu. Enggak ingat lagi siapa itu. Tapi ulun ingat ceritanya. Dia telepon tetangga dan keluarganya bilang dia ceritakan kronologinya. Kemudian dia bilang seandainya ada terjadi sesuatu dan kabar yang tidak menyenangkan, saya titip anak saya. Surat tanah nih di sini dan sebagainya. Ulun hanya hidup mana ada surat tanah, surat kawin bener ya ada dalam lemari. Nah, yang disyahid itu kan normalnya orang tua seperti itu, pasti memikirkan bagaimana anak saya. Normalnya seperti itu. Nah itulah orang tua. Tapi anak ketika meninggalkan rumah tidak pernah memikirkan apakah orang tuanya, apakah dia mencemaskan orang tuanya atau tidak. Dan terjadi di akhir zaman, anak keluar rumah Masya Allah tidak pernah memperhatikan mau pulang jam berapa, mau orang tuanya cemas atau tidak.
sudah tidak peduli lagi. Tapi orang tua lihat, dia telepon, tolong ya kalau terjadi apa-apa begini. Udah dipesan sekolahnya ini, tuh duit tabungan saya di sini, sudah diatur semuanya sama dia. Orang bilang subhanallah. Tapi alhamdulillah setelah itu, masya Allah, terbang dengan sama pesawatnya, maskapainya sama, dan sampai ke Son'a, masya Allah, alhamdulillah, semuanya teriak sujud syukur, alhamdulillah, sampai dengan pesawat itu yang tadinya konsleting di udara. Luar biasa. Nah, tawakal buhannya itu luar biasa. Mana seorang maka amna getar-getar dalam pesawat. Wah, nah itu. Nah, di sini orang yang ahli istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan cemas. Ya Allah, kurang percaya dengan apa yang dikatakan sama Allah. Nih yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan? Sudahkah kita istiqamah dengan sebenar-benarnya istiqamah? Istiqamah itu sulit. Da'bul awliya, da'bul anbiya wal awliya was salihin. Kebiasaannya para nabi, para awliya dan salihin, fi hali bidayatihim ila nihayatihim, dari permulaan sampai mereka berada di puncak kemuliaan, al-musara'ah wal mudawamah wal muhafadhah. Itu kebiasaan mereka. Satu, musara'ah. Apa itu musara'ah? Berlomba dalam kebaikan. Yang kedua apa? Mereka dawamkan, istiqamahkan. Yang ketiga apa? Mereka jaga. Al-musara'ah wal muhafadhah wal mudawamah. Berlomba menjaga istiqamah, berlomba menjaga istiqamah. Maksudnya bagaimana menjaga? Jangan sampai pahala yang telah kita lakukan dari ibadat hilang. Hilang karena apa? Ya karena ulah kita, karena gosip dan lain sebagainya. Dan di sana ada, kita tulis, ada satu buku perusak amal. Tuh, sittatu asya tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal. Di antaranya adalah al-ishtighal bi'uyubin nas, yaitu sibuk dengan membicarakan aib orang lain. Nah, itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayo bergembiralah kalian, kata malaikat, dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Janjinya surga, masya Allah. Kemudian sambungannya apa? Malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung-pelindung kalian, baik dalam kehidupan dunia, nahfadzukum fiha, kami jaga kalian, wa fil akhirah, begitu juga nantinya di negeri akhirah. Nakun ma'akum fiha hatta tadkhulul jannah, yang membacking kalian, yang membackup kalian kami, kata malaikat. Oh ini backupnya lain lagi, ini langsung nih orang-orang dalam, ordal semuanya. Nah, orang dalam semuanya. Nahnu ma'akum fiha hatta tadkhulul jannah, kami, kata malaikat, yang akan membackup kalian sampai kalian masuk surga. Wah ini langsung nih, masya Allah. Yang membackupnya malaikat. Ya sesuai aja bang, pakai lapah juga. Waktu di dunia malam ke tepi guring, siang kada kayak orang liburan, seorang bilang nang beliuran aja kada. Ada kayak orang juga, masya Allah. Tapi sampai di sana kan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu memperoleh apapun yang kamu inginkan. Nah ini sesuai tadi yang kita baca tadi. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Ayo minta apa? Semuanya akan diberikan. Apa itu semuanya? Bentuk apa? Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk di sana rizqan muhayyaan, yaitu adalah penghormatan, anugerah yang Allah siapkan bagi kalian yang dahulunya selama di dunia istiqamah.
Allah, mudahan kita istiqomah seberataan lah. Bahbian, ya Allah, istiqamah nih sulit ngalih. Nih bulan Rajab nah hendak kita sambut bersama. Ayo pasang niat bujur-bujur. Udah kita sampaikan kemarin malam di Masjid Raya. Pasang niat. Apa niat kita menyambut bulan Rajab? Nah, malam pertama bulan Rajab, ayo hidupkan. Jangan kita terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling kita dan dengan apa yang harusnya tidak pantas. Kita di sana mengagungkan sesuatu yang tidak ada kedudukannya di sisi Allah. Kita umat Islam, orang yang beriman, punya hari-hari yang dianjurkan untuk mengagungkan dan memuliakannya. Itu yang diagungkan, itu yang dimuliakan. Jangan mengagungkan sesuatu yang tidak ada, mempunyai kedudukan dan kemuliaan serta keagungan di sisi Allah. Namun agungkanlah sesuatu yang memang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan diberikan kemuliaan. La ilaha illallah. Luar biasa. Al-ana fatumila fa inni lan ujziyakumul yawma biqadri a'malikum. La Allah. Hari ini kata Allah, sekarang saya tidak membalas kalian dengan amal kalian. Kita sadar berapa amal kita? Apakah kita pantas mendapatkan balasan sorga dengan amal kita? Salat kita penuh dengan kelalaian, ibadah kita penuh dengan keterlambatan, ketaatan kita penuh dengan kekurangan. Akan tetapi rahmat Allah sangat luas. Al-yawm lan ujziyakumul yawm. Hari ini kata Allah, saya tidak membalas kalian biqadri a'malikum, dengan ukuran amal kalian, walakin biqadri rahmati wa karamati wa tawli wa jalali wa uluwi makani wa 'azamati sya'ni. Tapi aku membalasnya adalah dengan yaitu kadar kasih sayangku, kemuliaanku, kedermawananku, keagunganku dan tingginya makanku, yaitu tempatku, kedudukanku, wa 'azamati sya'ni, dan agungnya kedudukanku kata Allah. Aku tidak membalas dengan amal kalian. Bukan berarti tidak penting beramal, namun yang harus ditanyakan bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah didapatkan bukan dengan meninggalkan kewajiban dan berani melanggar sesuatu yang dilarang, akan tetapi rahmat Allah ketika engkau berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau miftah babi rahmatillah. Karena beliau Sayyidina Muhammad kunci untuk membuka pintu rahmatnya Allah. Ketika engkau berada di belakang beliau, ketika engkau berjalan di jalannya Nabi Muhammad, engkau telah sedang mengetuk dan sedang membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib yang kita lakukan barusan, apakah kita layak untuk mendapatkan balasannya? La wallah. Apa yang kita dapatkan saat ini kalau kita lihat dengan apa yang kita lakukan, semuanya rahmat Allah. Mana ibadah kita? Semuanya taufik dari Allah. Ibadah kita pun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Namun Subhanar Rahman, Subhanar Rahim, Maha suci Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Sedikit amal yang kita lakukan, balasannya begitu besar. Apakah Allah, Tuhan yang semacam ini, pantas dan layak kita durhakai? Kemudian apakah kita di sana tega untuk meninggalkan segala perintahnya, berani melanggar larangannya, mengagungkan sesuatu yang tidak ada kemuliaan di sisinya, mengabaikan hari-hari yang bakal kita sambut bersama yang mempunyai kedudukan di sisinya? La ilaha illallah. Fama yazaluna fil amani wal mawahib wal ataya. Senantiasa mereka di dalam al-amani, anugerah, karunia, pemberian. Hatta innal mugassir minhum la yatamanna mithla jami'id dunya mundu yawma khalaqahallahu azza wa jalla ila yaumi afnaha. La ilaha illallah. Sampai pada akhirnya tadi juga dijelaskan, diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian
Di sini ada dijelaskan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Ketika mereka diberikan berbagai macam nikmat, yaitu mereka diberikan tempat-tempat yang mulia, yang mana itu adalah diciptakan dari emas, dari perak, dari mutiara dan lain sebagainya. Pakaian mereka semuanya adalah dari sundus akhbar, dari sutra yang hijau dan lain sebagainya. Walhasil kenikmatan yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata manusia. Kemudian lagi pelayan-pelayan yang siap melayani mereka. Kemudian hurum magsuratum fil khiyam. Kemudian bidadari-bidadari yang sudah disiapkan di dalam tempat-tempat tinggal mereka, sampai pada akhirnya setelah mereka di sana berada di dalam surga, Allah mengatakan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian saya dengan sebenarnya? Artinya Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh surga dan lain sebagainya. Apakah sudah kalian dapatkan atau belum? Mereka mengatakan, galu na'am, iya wahai Allah. Radina farda'anna, kami ridha maka ridhai kami. Biridhaya ankum halaltum dari, maka dengan keridhaan aku terhadap kalian, kalian berhak menempati tempatku saat ini. Wa nadhartum ila wajhi wa safahatkum malaikati, kalian mampu memandang zatku dan kalian bersalaman dengan para malaikatku. Fahani'an ata'an ghaira majdud, laisa fihi tanghisun wala tasrid. Maka disitulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mereka ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan surga, maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Akan datang hari tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Faminhum, pada saat itu ada di antara mereka yang syagi, yang sengsara, ada di antara mereka yang sa'id, ada yang beruntung. Sambungan ayatnya, fa ammal ladzina syagu fa finnar lahum fiha zafiru wa syahik. Adapun orang yang sengsara, tahu siapa yang sengsara? Mereka tempatnya di dalam neraka. Fa finnar lahum fiha zafir, di sana mereka ketika di dalam neraka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Zafir wa syahik, sautun syadid wa sautun dhaif. Tarik napas, disiksa di dalamnya. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Sambungannya apa? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan mereka menghendaki. Allah menghendaki yang lain. Sungguh Allah maha pelaksana terhadap yang Dia kehendaki. Kemudian sambungan daripada ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang beruntung. Wa ammal ladzina sa'idu, adapun orang-orang yang su'idu. Kemudian ada juga yang membaca dalam satu qiraat sa'idu, adapun orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia, yang dibahagiakan. Fafil jannah, tempat mereka adalah di dalam surga. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud, sebagai karunia yang tidak akan putus selama-lamanya. Nah ini, makanya Allah tadi mengatakan bahwasanya hani'an ata'an ghaira majdud, tidak akan terputus selamanya, terus dalam kenikmatan. Kalau orang di dunia senikmat-nikmatnya dia pada saat ini, pasti dia menemui pada
fase yang mana dia di sana merasakan sebuah kesengsaraan hidup di dunia. Tapi kehidupan di negeri akhirah, ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, kau tidak akan pernah lagi mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Tapi kalau selama hidup di dunia, sebahagia apapun seseorang, dia pasti menemukan fase yang mana di mana dia di sana, yaitu berada di dalam tingkatan yang mana dia merasakan sebuah kesengsaraan. Permasalahan, penyakit, kegalauan, kesedihan pasti ada di dalam sebuah kehidupan. Maka fa inda dzalik, pada ketika itu mereka mengatakan alhamdulillah adhaba 'annal hazan wa ahallana daral mugamah min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub inna rabbana laghafurun syakur. Kemudian mereka lagi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana keberadaan mereka, yaitu Allah mengatakan thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah berfirman thumma awrathnal kitab, kemudian kami berikan, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan, yaitu Al-Qur'an. Alladzi istafaina min ibadina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Wa hum ummatuka ya Muhammad. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kenapa mereka menzalimi diri sendiri? Perbuatannya tidak sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Ada zalim. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang ya'mal bihi aghlabal awqat, kebanyakan waktunya dia amalkan sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Al-Qur'an konsepnya wa may yu'azzim sya'airallah, di antaranya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, siapa yang mentakzimkan syiar Allah itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Bulan yang akan kita sambut bersama termasuk syiar Allah. Apakan lagi di sana malam pertama bulan Rajab yang akan kita sambut bersama, yang itu adalah malam mustajab berdoa. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang mana di sana pertengahan. Tadi yang pertama menzalimi dirinya. Kenapa? Karena perilakunya tidak sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka ada orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Nah, orang yang mengamalkan Al-Qur'an kemana mereka? Mereka masuk surga Aden. Nah, yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang. Nah, wanita-wanita kita yang saat ini tidak punya gelang, jangan cemas, lebih baik gelang di surga daripada gelang di dunia. Gelang di dunia bisa dijual. Nah, kalau lagi perlu mau apa? Kan begitu. Kalau lagi perlu kehidupan kita, rezeki lagi macet, ya udah jual. Nah, tapi kalau gelangnya di akhirat, jangan jadi dalil wahai para suami. Kayak istrinya yang tukarakan pang, bahnya jar gelang, jar guru lebih baik begalang di surga daripada begalang. Ih, jangan bin masuk surga. Busiah ulunnya masuk surga, pian begalang di neraka di borgolurang, apa kabar? Kenapa jadi aku masuk neraka? Karena pian karena nukarakan bini galang di dunia. Oh, Masya Allah. Lalu aja kita ke Banjaran nah jangan. Masya Allah. Saya galang mainan tukarakannya. Masya Allah. Min asawira min dhahab wa lu'lu'a, perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Tentunya emas disebutkan dhahab. Ini bukan berarti sama emas surga dengan emasnya kita. Akan tetapi disebutkan emas, mutiara, agar kita di sana mampu menggambarkan begitu indahnya nikmat surga. Bukan berarti sama emasnya dunia dengan emasnya surga. Tentu emasnya surga jauh lebih indah, mutiaranya surga jauh lebih indah daripada mutiaranya dunia. Namun disebutkan hal yang semacam itu agar kita bisa meraba, bisa menghayalkan, oh begini nanti indahnya, lebih indah lagi. Walibasuhum fiha harir, pakaian mereka di dalamnya sutra. Kita sebagai laki-laki tidak diperbolehkan pakai sutra, namun di sana pakaian kita sutra. Kemudian mereka mengatakan apa? Tuh, karena mereka mengamalkan Al-Qur'an, capek dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan wa qalul hamdulillah alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan.
Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Harus tidak ada lagi kesedihan di sana. Inna rabbana laghafurun syakur. Ada orang yang ada di dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberata. Wa ahallana daral mugamah. Masya Allah. Wa ahallana daral mugamah. Dan Allah dengan karunia-Nya menempatkan kita semua di tempat yang kekal abadi. Min fadlih. Semata-mata dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab. Tidak ada di dalamnya kata-kata lelah. Habis dah lelahnya. Di dunia udah lelah. Di sana udah santai. La yamassuna fiha nasab. Wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada lagi rasa lesu. Kalau kita kan biasanya ya Allah selama di dunia habis ini lagi, habis ini kegiatan ini lagi, habis kita dari ini lagi macam-macam. Kemudian besok begini lagi terus. Nah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Khalas. Tidak ada lagi kata-kata lelah, tidak ada lagi kata-kata lesu. Masyaallah. Walladzina kafaru, orang yang kafir, khalas, naru jahannam. Neraka. La yufdha alaihim fayamutu. Tidak dibinasakan mereka hingga mereka mati. Tidak ada kematian lagi. Karena kalau mati yastarihu, mereka sudah habis. Maka dari karenanya dalam ayat yang lain ketika mereka disiksa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika hancur lebur kulit mereka disiksa, apakah setelah itu selesai? La, baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit yang lain. Habis itu kulitnya hancur, digantikan lagi. Digantikan terus. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan begitu pedih dan sakitnya siksaan di neraka. La ilaha illallah. La yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak ada keringanan azab dari mereka. Kada ada remisi. Nah, kalau di dunia masih ada dapat remisi karena tanggal merah, dapat remisi. Yang tadinya 4 tahun jadi 2 tahun. Yang tadinya 2 tahun jadi setahun. Setahun jadi 6 bulan. 6 bulan jadi sebulan. Sebulan sehari masuk keluar aja pulang sudah sana. Ada remisinya. Di sana kada ada remisi. Kalau udah masuk dah bismillah. Makanya menyatahan ayo situ nak kayak apa hidup. Muntahan disiksa orang di sana. La yamassuna fiha. La yufdha alaihim. La yuqda alaihim. Maaf, la yuqda walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim bil maut fayamutu ayyastarihu. Adapun orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan. La yuqda alaihim bil maut. Tidak dibinasakan dengan kematian fayamutu hingga mereka mati. Kalau sudah mereka mati yastarihu. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak diringankan dari mereka azabnya. Tarfat ain, sekedip mata pun dalam tafsir. Ya Allah, lapahnya aku ada nang koler sembahyang kepalanya dicatuki, pai pecah, bubulik pulang, iya pulang, ya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksana. Yujza kulla kadzalika, begitulah kama jazainahum yujza kulla kafur. Kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya. Wow, teriak. Teriakannya ya Allah. Yastarikhun. Yastaghithun bisyiddah. Wa awil. Mereka di sana berteriak dengan keras dan merintih. Sambil mengatakan, tahu apa kata mereka? Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ya Rabb, na'mal salihan, kami akan mengerjakan kebajikan, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan yang dulunya kami lakukan selama di dunia. Hanya menyesal. Dahulu umat dinasihati orang kata tahu, dibawai orang kada diheraninya. Hanya وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
keluarkan kami wahai Tuhan, keluarkan kami dengan syiddah, dengan kerasnya suara mereka, dengan penuh rintihan. Akhrijna ya Rabb, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, keluarkan kami di sini, keluarkan kami dari tempat ini, kami ingin melakukan amal saleh, kebajikan, tidak seperti dengan apa yang telah kami kerjakan dahulunya. Terus apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Diberi panjang umur, sudah berapa umur? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Sudah diberikan panjang umur. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Dengan itu padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu juga para pewarisnya sahabat tabi'in dan para pewarisnya sudah datang peringatan yang memberikan peringatan kepada kalian. Berapa umur kita? Jawab masing-masing dalam diri kita, umur saya sekian-sekian. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk engkau dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Tapi kalau kada mau pikir, ya kayak itu pakai. Ya ilaha illallah. Apakah bermanfaat mereka berteriak satu? Teriak saat ini mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, masih ada gunanya. Di sana Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Pada akhirnya apa? Fadhuku, rasakan nih azabnya. Famalidh zalimina min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim, tidak ada seorang pun yang menolongnya. La ilaha illallah.